علی جناب محمد عمر بام صاحب اور علی جناب باری صاحب اور علی جناب امتیاز صاحب اور علی جناب ڈاکٹر مصطفیٰ علی سفیانی صاحب اور تمام مسلیان، تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ تمام اپنے قیمتی وقت کو نکال کر اس مختصر سے پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ تو میں اب ہمارے مہمان خصوصی جو عمر بام صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ مدرسے کے متعلق جو اظہار خیالات ہیں آپ مختصر طور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج مدرسے میں الحمدللہ بچوں نے کافی محنت اور مشقت سے اس پروگرام میں حصہ لے کر کامیاب ہوئے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ نے محلہ کے تقریباً بچے یہاں جتنے بچے ہیں لگ بھگ بچے پورے یہاں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، شاہین نگر، کلین کالونی، اسد کالونی، حبیب کالونی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جس مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا فریضہ ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین جو آپ کو یہاں پر مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجا رہے ہیں، تو اس کے تعلیم میں آپ دلچسپی لگا کر تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اپنے ضروری ہے انسان کو ایک بار کے اگر انگلش اردو تعلیم انگلش اور تیلگو وغیرہ ہندی وغیرہ اگر نہیں بھی سیکھے چلتا، لیکن دینی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ دنیا انسان کی چند دن کی ہے لیکن آخرت کئی سال ہے۔ اگر دنیا میں اگر انسان زیادہ سے زیادہ 100 سال تک جی سکتا، 120 سال جی سکتا، 150 سال جی سکتا، لیکن 100 سال جینے کا وہ اس دنیا میں ہے۔ تو اس دنیا کے خاطر اپنے اس دنیا میں اپنا فریضہ بنتا کہ دین کی تعلیم ضروری ہے، اپن دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنا، اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم نہیں لینا، صرف دینی تعلیم لینا۔ دنیا میں جینا ہے تو دنیاوی تعلیم بھی اپنی ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر یہاں سے بچے حافظ عالم بننا، مفتی بننا، بڑے بڑے عہدے پہ جانا، آپ لوگ ہماری خوشی ہے یہ۔ الحمدللہ اس مدرسے سے بچے تقریباً لگ بھگ یہاں پر 50-60 بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہی۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگ سے کہ دینی تعلیم میں اس طرح سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ، اس طرح سے اپنے گھر میں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن، چھوٹے بھائی بہن ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، اگر وہ لوگ قرآن سے وہ لوگ دور ہے تو ضرور قرآن پڑھو بولنا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن شریف شادیوں میں دہیج میں دیتے، جس طرح سے لپٹ کر تابدان میں رکھ دیتے، تو پھر کسی کا انتقال ہوا تو وہ نیچے آتی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن شریف ڈیلی آپ 1 رکوع 2 رکوع ڈیلی پڑھنا ہے۔ قرآن شریف آج نہیں پڑھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ پہ مسلمان ذلت اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان پریشان ہے، کیونکہ اپنے پاس اتنی اچھی اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی اچھی کتاب دی ہے کہ اس میں تمہارا ہر مسئلے کا حل ہے۔ کیونکہ آپ لوگ آپ کے ذریعے سے میں ان لوگ تک بات بھیجانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں آپ کو ہر چیز کا ہر مرض کا علاج ہے۔ آج کو چھوڑ کر دوسروں کے جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں آپ کو جو آپ کو مرض ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اس میں ہر چیز کا حل رکھ دیے۔ تو قرآن حاصل آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ کے والدین کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ان کا ذہن جو آپ کو مدرسے میں ڈال کر قرآن شریف پڑھانے کے جو ان کی سوچ ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ لوگ بھی قرآن شریف پڑھنا اور لوگوں کو پڑھنے کی دعوت دینا اور جستجو سے پڑھنا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے والدین
ठेले की मंडी, किसी के वालिदैन ऑटो रिक्शा, किसी के वालिदा कहीं जाके घरों में काम कर रही, किसी के वालिदा कुछ कर रहे, किसी के वालिद लेबर का काम कर रही, आप लोगों को पढ़ा रहे, आप लोगों पे कोई जिम्मेदारी नहीं रखे, तो आप लोगों का भी फरीजा बनता उनकी मेहनत और मशक्कत से पैसे जो आज उन लोग कमा कर आपको पढ़ा रही, तो आप लोग भी उस मेहनत के ऊपर पूरे उतरना और उन्होंने जो चाह रही उस पर आप पूरी तरह से अमल करके उनको भी बताना कि भाई आपका पैसा हम जाया नहीं कर रहे और आप लोग भी हम भी आपकी मेहनत के पैसे को हम उसका एक अच्छा बन गया बताने बोल के आप लोग भी इंशाल्लाह जरूर ये चीज को दिमाग में रखते हुए तालीम हासिल करना है। मौलवी साहब का काम इतना ही है, आपको यहाँ पर सिखा देते 5 घंटे 6 घंटे में आप लोग पूरी तालीम नहीं सीख सकते, लेकिन घर में जाने के बाद भी आप लोग तालीम को आगे वहां पर तालीम आप लोग जिस तरह से यहाँ पर खाली यहाँ पे स्कूल को आए मदरसे को आए तो किताब खुली कुरान शरीफ खुली आपकी पारा खुला, फिर घर को जाते कि यहाँ से बंद हो गया, फिर घर को गए बैग फेंक दिए खेलने चले गए, गली गली खेल लिए, नमाज नहीं पढ़ रही कुछ नहीं, फिर आ रही फिर सुबह में आ रहे आके फिर 5 वक्त नमाज अपने को फर्ज बना दी अल्लाह ताला। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। 7 साल की उम्र का बच्चा हो गया तो वालिदैन को चाहिए उसको नमाज को उसको डांटना, नमाज को लेके जाना। अगर 7 के बाद बच्चा 10 साल का हो गया तो बच्चे को मारना। जब बच्चा 11 साल का हो गया तो बच्चे की गर्दन में है नमाज का। 11 साल की उम्र से लेके मरे दम तक आप बिस्तर पे अगर पड़े भी है तो आपको नमाज पढ़ना है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, ये दिमाग में बात बिठा लो। नमाज सिर्फ माफ है ही नहीं, तो हर चीज माफ है ही, नमाज माफ होने वाली नहीं है। रमजान के फर्ज रोजे माफ होने वाले नहीं है। रमजान का अगर रोजा किसी वजह से आपका तबीयत खराब है छूट रहा तो खाली दिनों में उसको पूरा करना है, लेकिन माफ नहीं। तो इसलिए आप लोगों नमाज की पाबंदी आप भी करना, आपके अगर घर में वालिदैन हैं बड़े भाई बहन हैं उनको भी पाबंद कराना। नमाज आज नमाजों की देखो मस्जिदों की हालत क्या है, मस्जिद तो गली गली बनी हुई है, हर गली गली में एक मस्जिद है। मस्जिद में मुसल्लियों की हालत क्या है, 4 मुसल्ली 8 मुसल्ली 10 मुसल्ली, फजर में तो 2 मुसल्ली, में तो इमाम साहब मौजन साहब पढ़ा लेके चले आ रहे। ये वजह है, मुसलमानों की बस्ती है ये, कोई हिंदुओं की बस्ती नहीं है, पूरी मुसलमानों की बस्ती है ये। शाही नगर में अगर आप ढूंढ के निकाल रहे हिंदू नहीं मिलेगा। 327 मस्जिदें हैं, 327 मस्जिदें हैं, लेकिन नमाज पढ़ने वालों की तादाद क्यों? अगर हर एक गली से अगर एक एक घर से एक एक आदमी निकला तो मस्जिदों में जगह बसने होती। तो हमारा यही है कि तुम लोग नौ नहालों से तुम लोग आगे चल के तुम लोगों से ये तुम आगे चल के तुम लोग हमारे नशो खत्म पे तुम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, फ्यूचर के तुम लोग हीरो हैं। तो तुम लोगों से दीन बढ़ने वाला है, दीन आगे फैलने वाला है। तो आप लोगों का फरीजा बनता बेटा, आप लोगों का नमाज के खुद पाबंद होना, अपने वालिदैन को बड़े भाई बहन को उन लोगों को पाबंद कराना। इंशाल्लाह करेंगे ना। बस मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे हाफिज साहब को। हाफिज साहब जो मदरसे में माशाल्लाह से अच्छी तालीम दे रहे, और जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े लोग आए हुए हैं, बस्ती के बुजुर्ग है, हमारे बारी भाई है, मुसा भाई है, हमारे पूरे बुजुर्ग भाई लोग आए, और सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों को फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे पढ़ाई हासिल कर रही, इसको इंशाल्लाह आप लोग पढ़िए, आप लोग कोशिश करो। आप लोग जहां तक पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग आपके साथ है। अगर आपको आगे पढ़ने में कुछ दुश्वारी हो रही, कोई बच्चे को अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा, उनके वालिदैन में अगर इस्तेमाल नहीं है, बराबर आप मौलवी साहब से रुजू हो, मैं पढ़ाने का तैयार हूँ, और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।